بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت، اس کی عظمت تو بہت زیادہ ہیں، وہ انشاءاللہ میں کسی اور مقام پہ اس کی عظمت اور فضیلت بتاؤں گا۔ ایک عمل ہے جو مال و دولت کی حفاظت کے لیے اور اس کی کثرت کے لیے، یعنی مال و دولت کے اندر اضافے کے لیے ایک مجرب عمل ہے۔ وہ اس مہینے کی 15ویں شب کو عمل کرنا ہے، یعنی وہ مبارک رات جس رات کی فضیلت قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی اس رات کی فضیلت آئی ہے۔ پورا سال ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور کر، میری فلاں حاجت پوری کر دے، میری تنگ دستی کو دور کر دے، مجھے اولاد عطا فرما۔ اس طرح جو بھی کسی کی پریشانی ہوتی ہے وہ بندہ اللہ کو پکارتا رہتا ہے، نمازوں کے بعد، تہجد کے ٹائم، دن میں، رات میں دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ لیکن شعبان کی 15ویں رات جو ہے، اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود آوازیں دیتے ہیں، اے میرے بندے تیری کوئی ضرورت ہے تو مجھے پکار، مجھ سے مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا، تیری ضرورت پوری کروں گا۔ تو اس مبارک رات میں ایک عمل ایسا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری روزی کی تنگی ہے، رزق کے معاملے میں بہت ہی پریشانی ہے، یا یہ معاملہ اس سے پیش آتا ہے کہ مال و دولت اس کا چوری ہو جاتا ہے، یا آتا تو بہت ہے مال لیکن اس کے خرچ کرتے ہوئے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہاں چلا جاتا ہے، جس طرح آتا ہے اس سے زیادہ ضروریات کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنی دولت آنے کے باوجود میری پریشانی ختم نہیں ہو رہی، میری تنگ دستی ختم نہیں ہو رہی۔ ان ساری چیزوں کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ اب توجہ سے یہ وظیفہ سن لیں۔ شب برات کی رات کو آپ نے 7 دانے چاولوں کے لینے ہیں۔ اب یہ رات غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے اور طلوع آفتاب تک رات مبارک برکت والی رات کہلاتی ہے۔ اس رات کے کسی بھی حصے میں آپ عشاء کے بعد یہ عمل کر لیں، آدھی رات کو کر لیں، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اب اس عمل کو توجہ سے سنیں کہ 7 دانے چاولوں کے لے کر اپنے سامنے رکھ لیں، اس میں ایک ایک دانہ اٹھائیں اور اسے کسی پلیٹ میں رکھ لیں یا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لیں، اور اس کے اوپر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر
70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ें। अब एक दाने पे पढ़ लिया आपने, उसको अलहदा रख दें, अब दूसरा दाना उठा लें, उसके ऊपर भी इसी तरह अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़कर 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ें। अब तीसरा दाना उठा लें, उस पर भी इसी तरह पढ़ें, फिर चौथा दाना, इसी तरह आपने 7 दानों के ऊपर अलहदा अलहदा पढ़ना है। और ये पढ़कर वो 7 दाने अगर कोई दुकानदार है तो उसे अपने गले में रख ले, जहाँ आपके पैसे रखे हैं किसी बॉक्स के अंदर हैं या पर्स के अंदर हैं वहाँ रख लें, या ज़ेवरात कहीं पड़ा हुआ है वहाँ रख लें। तो जिस चीज़ के बारे में आपको डर है कि ये चोरी हो जाती है, इसका कोई ख़तरा है या इसमें खैर व बरकत नहीं है, उस चीज़ के अंदर रख लें। इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह आपके मालो दौलत की हिफाजत भी करेंगे और उसके साथ खैर व बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाएंगे, कुशादा रोज़ी अल्लाह अता फरमाएंगे। जो आप तंगियाँ और परेशानियाँ महसूस करते हैं, अल्लाह उन तंगियों और परेशानियों को दूर कर देंगे। ये आसान सा अमल है, एक रात ये अमल करने से पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमा देते हैं। और ये अमल आप शब बारात की रात को भी कर सकते हैं और रमज़ान अल मुबारक में लैलतुल क़द्र की रात को भी ये अमल किया जा सकता है। दोनों की एक ही फजीलत है कि पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालो दौलत के अंदर खैर व बरकत और हलाल पाकीज़ा कुशादा रोज़ी अता फरमाते हैं, और जो माल आपके पास मौजूद है वो हर तरह के शर और फितनों से और चोरियों से महफूज रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह फिर उस माल की हिफाजत करते हुए नेक कामों पे खर्च करने की तौफीक भी अता फरमाते हैं। जो माल नेक कामों पे खर्च होता है उसके अंदर खैर व बरकत होती है, उसके अंदर इजाफा होता है। लेकिन इन कलिमात की बरकत से सबसे बड़ा ये फ़ायदा भी होगा कि आपकी रोज़ी गलत कामों पे खर्च नहीं होगी, आपका मालो दौलत और रुपया पैसा नेक कामों पे खर्च होगा और उसके अंदर बरकत ही बरकत और उसके अंदर कसरत ही कसरत और ज़्यादती ही ज़्यादती होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुबारक रातों में मुझे भी और तमाम सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। अल्लाह आपका हामी व नासर रहे। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।